హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు పోస్ట్ 360. నేను మీ మురళీ రాపల్లి. రోజు రోజుకి కూటమి ప్రభుత్వం అందుట్లో ఉన్న నాయకులపైన అనుమానాలు బాగా పెరిగిపోతున్నాయి. మొత్తానికి ఇప్పుడు ఢిల్లీ స్థాయిలో హెరిటేజ్ గ్రూప్ చేసినటువంటి ఒక దారుణం అంటూ బయట మాట్లాడటం జరుగుతుంది. అసలు ఏం జరిగింది అని ఈ విషయాన్ని మనం క్షుణ్ణంగా గమనించినట్లయితే ఒక ఏరోప్లేన్ క్రాష్ అయింది. ఆ క్రాష్ అయ్యి ఒక డిప్యూటీ సీఎం చనిపోవడం జరిగింది. అయితే దానికి సంబంధించినటువంటి ఆధారాలు ఇప్పుడు వాళ్ళ కొడుకు దాన్ని ప్లే చేయడం జరుగుతుంది. ఒకసారి ఢిల్లీలో అంత పెద్ద స్క్రీన్ పెట్టి ఆయన ఏం మాట్లాడారో ఒకసారి మీకు క్లియర్ గా వినిపిస్తా వినండి. अभी देखो ये जो वीएसआर को हम क्यों बोल रहे हैं कि ये जो मंत्री है एविएशन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री व्हाई ही शुड रिजाइन. द रीजन ही वीएसआर इस कंपनी को जिस कंपनी ने वहां पे फाइनेंस किया दैट इज हेरिटेज फाइन लीज, इसके अगर डायरेक्टर आप देखो तो टीडीपी जो पार्टी है, टीडीपी पार्टी के जो नेता है, जो प्रमुख है, जो आंध्र के मुख्यमंत्री है, उनसे कोई रिलेटेड आपको दिख रहा है? तो डेफिनेटली उनसे रिलेटेड वहां पे है. तो अगर आपके एक कौन से तो भी कंपनी ने अगर वीएसआर को वहां पे फंडिंग किया है, ऑफिशियली ये सब पेपर पे उसका रिस्ट्रक्चरिंग वहां पे लोन का वहां पे किया गया है, तो कैसे हम समझे कि आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन अजीत दादा के केस में वहां पे करोगे? आपको अगर पैसा इंपॉर्टेंट है तो आप ऐसे ही कुछ चीजें करोगे जिसके कारण वीएसआर को वहां पे मदद होगी, ऐसे हम सबका कहना है. क्योंकि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन वहां पे चालू है, वहां पे डीजीसीए और वहां पे मंत्रालय के माध्यम से डेफिनेटली कुछ न कुछ तो प्रेशर है टू सेव वीएसआर एंड नॉट टू गिव जस्टिस टू अजीत पवार. इसीलिए हम सबका कहना है. इसके पहले भी हमने जब बोला था तब सोर्सेस के माध्यम से एविएशन मिनिस्टर ने बताया था हमारा कुछ लेना देना नहीं. आपको हम दिखा रहे हैं कि इनका लेना देना है. और उसी के साथ जो राजस्थान में जो रोहित सिंह का वहां पे शादी हुआ था, उसमें भी टीडीपी के वरिष्ठ नेता वहां पे शादी के लिए गए थे, ऐसे हम सबका कहना है. उसका प्रूफ भी है, वो आगे जाके हम कभी आपको देंगे. और ये तो डायरेक्ट कमर्शियल वहां पे प्रूफ है. आपकी नेता की फैमिली की कंपनी वीएसआर को अगर फंडिंग कर रही है तो आप डेफिनेटली ये जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी में हस्तक्षेप वहां पे ला रहे हो. आप शायद कॉन्स्पिरेसी में नहीं रहोगे, लेकिन कॉन्स्पिरेसी में आप नहीं हो, लेकिन जिस कंपनी के माध्यम से, जिस कंपनी के कारण वो एक्सीडेंट हुआ, जिसका वो ओनरशिप का एयरक्राफ्ट था, वो एयरक्राफ्ट वाले कंपनी को, वो जो वीके सिंह है, उसको आप सेफ करने की कोशिश, बिकॉज आपका कुछ फ्रेंडशिप और कमर्शियल लिंकेजेस उस कंपनी के साथ है, ऐसा हमका कहना है. इसलिए नरेंद्र मोदी साहब को मैं विनती करता हूं कि ये जो एविएशन मिनिस्टर है इस कंट्री के, उनको उनके पद से वहां पे हटाया जाए. क्योंकि ये बहुत महाराष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट विषय है, अजीत दादा का एक्सीडेंट. और जिस कंपनी के एयरक्राफ्ट में वो एक्सीडेंट हुआ, उस कंपनी का और टीडीपी का डायरेक्ट रिलेशन वहां पे है, ऐसे हम सबका कहना है. और सिर्फ एक प्लेन के माध्यम से नहीं, ऐसे दो प्लेन हैं, एक लेगेसी 650 और लेगेसी 600, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो टीडीपी के नेता है उनसे रिलेटेड है. इनडायरेक्टली मतलब एक बिजनेसमैन है जो उनके क्लोज है, उनका वो प्लेन है. और दूसरा जो है दुबई में, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हम वहां पे फाइंड कर रहे हैं. इसलिए मुझे लगता है कि एक नैतिक जवाबदारी है इस मंत्री की, टीडीपी इस पक्ष की, कि ये जो पद है एविएशन मंत्रालय का, वो वहां पे छोड़ दिया जाएगा. और मोदी साहब को मुझे यह भी कहना है कि आपका और अजीत दादा के रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे, शाह साहब के और अजीत दादा के रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे. अभी सबसे पावरफुल लोगों की अभी जरूरत है इन इन्वेस्टिगेशन में. क्योंकि नीचे अगर आप देखो तो बहुत सारे मुख्यमंत्री से लेके बड़े बीजेपी के नेता और इंडस्ट्रियलिस्ट में इन्वॉल्व होने के कारण इन्वेस्टिगेशन राइट डायरेक्शन में नहीं जाएगा. और जो एनडीए है उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो पक्ष है आंध्रा का, वो भी इनडायरेक्टली इस वीएसआर में इन्वॉल्व है. तो अगर इस इन्वेस्टिगेशन को कोई न्याय दे सकता है, और महाराष्ट्र की ये मांग है कि मोदी साहब और अमित शाह जी इसमें ध्यान देना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन को खुद के हाथ में लेते हुए अजीत दादा को और उस एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी जांच प्रॉपरली वहां पे होनी चाहिए, ऐसे हम सबकी मांग है. ఢిల్లీలో స్వయాన ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చనిపోయినటువంటి దివంగత ఉప ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి అజిత్ పవార్ గారి నివాసంలో
ఒక పెద్ద ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ లో స్క్రీన్ మీద కూడా స్వయాన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారి కుటుంబ సభ్యులైనటువంటి భువనేశ్వరి గారు, బ్రాహ్మణి గారు ఫోటోలు కూడా ప్రచురిస్తే ఈ రోజు కూడా నారావారి కుటుంబం స్పందించారు. ఈ రోజు కూడా హెరిటేజ్ సంస్థ స్పందించారు. ఈ రోజు నేను స్పష్టంగా అడుగుతున్నా, హోంమంత్రి గారు మీరు హెరిటేజ్ అధికార ప్రతినిధిగా మాట్లాడారు కదా, వారు అడుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి 2019లో ఉన్నటువంటి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ 12 డిసెంబరు 2025 తేదీన సింగపూర్ నుండి ఢిల్లీ వచ్చింది. పర్మిషన్ రావడానికి గల కారణం నారా లోకేష్ గారు, రామ్మోహన్ నాయుడు గారు కానీ రోహిత్ పవార్ గారు చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అనిత గారు దీనికి మీరు ఎందుకు సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నారు? స్వయాన మీరు చెప్తున్నటువంటి హెరిటేజ్ సంస్థకు సంబంధించినటువంటి అసోసియేట్ కంపెనీ పైన ఇంత ఆరోపణలు చేస్తే అనిత గారు మీరు ఎందుకు మాట్లాడలేకపోతున్నారు? కుటుంబరావు గారు మీరు ఎందుకు మాట్లాడలేకపోతున్నారు? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పైన అవాకులు చవాకులు పేస్తూ ట్విట్టర్ లో ట్వీట్ చేసేటువంటి నారా లోకేష్ గారు అలియాస్ కేశవ గారు ఎందుకు రోహిత్ పవార్ గారి పైన మీరు వ్యాఖ్యలు చేయలేకపోతున్నారని మేము సవాల్ చేస్తున్నాం. మొన్న అజిత్ పవార్ గారు చనిపోవడం జరిగింది. అదే ఈ విధంగా ఏరోప్లేన్ క్రాష్ అయ్యింది. అజిత్ పవార్ గారితో పాటు ఇద్దరు పైలట్లు అందరూ కూడా చనిపోవడం జరిగింది. చాలా బాధాకరమైన విషయం. అయితే ఈ అజిత్ పవార్ గారు చనిపోవడానికి గల కారణం టీడీపీ నాయకులు చంద్రబాబు, లోకేష్ అంటూ వాళ్ళ కొడుకు రోహిత్ పవార్ చెప్పడం జరిగింది. ఏం జరిగింది అంటే, హెరిటేజ్ సంస్థ ఉందో ఆ హెరిటేజ్ సంస్థలో వీళ్ళు కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టారు. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కదా, హెరిటేజ్ సంస్థ ఈ అజిత్ పవార్కి 15 కోట్లు, అదేవిధంగా 300 కోట్ల రూపాయల డీలింగ్స్ జరిగినాయి. వీటికి సంబంధించిన చాలా విషయాలు వాళ్ళ కొడుకు చెప్పడం జరిగింది. దీంట్లో అక్యూజ్డ్గా ఎవరైతే ఉన్నారంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి హెరిటేజ్ సంస్థలో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులంతా దీంట్లో ఉన్నారు. మరి ఈ మరణానికి కారణం ఇది హత్య అంటూ ఆయన మాట్లాడుతూ, దీనికి కారణం కేవలం కూటమి ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, లోకేష్, బ్రహ్మిణి, అదేవిధంగా ఆవిడ అంటూ ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత దీనిపైన ఎటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫ్యూచర్లో జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఒక డిప్యూటీ సీఎం అంటే అంత ఆషామాషి కాదు కదా. ఆయన చనిపోవడానికి ముందు ఆ ఏదైతే విమానం ఉందో అది 2019 నుంచి వాడకుండా 2026లో ఎందుకు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు? తీసుకొచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఇక్కడ తీసుకురావడానికి పర్మిషన్ ఎవరిచ్చారు? ఏవియేషన్ మినిస్టర్ రామ్మోహన్ నాయుడు కాదా అంటూ ఆయన ప్రశ్నించడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ మనం క్లియర్గా గమనించినట్లయితే మన ఏవియేషన్ మినిస్టర్ ఎప్పుడైతే ఏవియేషన్ శాఖను తీసుకున్నారో అప్పటి నుంచి ఏవియేషన్ సంస్థ ఇప్పటి వరకు దగ్గర 20,000 కోట్ల లాసుల్లో వెళ్తుంది. పైగా ఈ విమానం కూలిపోవడానికి గల కారణాలు కూడా అదే పార్టీకి చెందిన టీడీపీ పార్టీకి చెందినటువంటి మినిస్టర్, ఏవియేషన్ మినిస్టర్ రామ్మోహన్ నాయుడు. కాబట్టి ఆ రామ్మోహన్ నాయుడు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు వీళ్ళంతా కలిసి అజిత్ పవార్ని చంపేయడానికి సక్సెస్ అయ్యారంటూ ఆయన మాట్లాడటం జరిగింది. నిజంగా ఎంత దారుణం అంటే మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పైన పక్క రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి కొడుకు ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తే కనీసం దానిపైన మాట్లాడే దమ్ము ధైర్యం చేయకుండా లెఫ్ట్ రైట్ గిల్లుకుంటా గీక్కుంటా కూర్చున్నారు. వీళ్ళంతా ఏం చేయాలి చెప్పండి? మనం అసలు మన రాష్ట్ర గవర్నమెంట్లో ఇటువంటి దారుణాలు జరగడానికి గల కారణం నిజంగానే చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుటుంబం ఇన్వాల్వ్ అయిందా? ఒకవేళ ఇన్వాల్వ్ అయ్యుంటే మరి దాన్ని ఎందుకు వదిలేస్తారు? ఎవరైనా కేసులు వేస్తారో దానిపైన పూర్తి స్థాయి విచారణ చేస్తారు. అప్పుడు మన ముఖ్యమంత్రి గారు, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు, హెరిటేజ్ సంబంధించిన వాళ్ళు జైలు పాలవుతారా అన్న సందేహాలు ప్రతి ఒక్కరికి కలుగుతున్నాయి. మీరు కూడా ఆలోచించండి. రాబోయే రోజుల్లో దీనికి పూర్తి స్థాయిలో డెఫినెట్గా 100% న్యాయం చేకూరుస్తారు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు. దీన్ని కేసు వేసి ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళి అల్లాడిస్తారంటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామితో పెట్టుకున్న తర్వాతే వీళ్ళ బండారాలన్నీ బయటపడుతూ ఉన్నాయి. వీళ్ళు చేసిన దారుణాలు ఇక చాలా బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటూ కూడా ఆయన మాట్లాడటం జరిగింది. రాబోయే రోజుల్లో అంటే వెరీ సూన్ నెక్స్ట్ 2029 ఎలక్షన్స్ కల్లా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కుటుంబం, హెరిటేజ్, మరి వెంకటేశ్వర స్వామి లడ్డు విషయంలో ఇంత దారుణమైన అభియోగాలు చేశారు. కాబట్టి ఎటువంటి స్థితికి వెళ్తారా అని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. చూద్దాం ఏమవుతుందో. మనం కూడా వెంకటేశ్వర స్వామిని దాటి ఏమీ చేయలేం. కాబట్టి స్పష్టంగా నేను చెప్పేది ఒకటే,
కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి ఏడుకొండల వాడు తలుచుకుంటే జరగందేముంది. ఏ స్థాయిలో ఉన్నా తీసుకొచ్చి నడి రోడ్డులో నిలబెట్టగలిగ సమర్థుడు. అత్యంత దారుణమైనటువంటి మరణాన్ని ఆయన ఇవ్వగలిగినటువంటి వ్యక్తి. ఎందుకంటే పాపం కదా, పాపం పండితే అలాగే ఉంటుంది. అర్థమైంది కదా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. మురళీ సైనింగ్ ఆఫ్. రాబోయే రోజుల్లో ఎటువంటి తప్పులు చేయకుండా ముందుకు వెళ్ళాలి ప్రతి ఒక్కరిని మనసారా కోరుకుంటూ, ఆ కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం ప్రతి ఒక్కరిని గమనిస్తూ ఉన్నారన్న వాస్తవాలని తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. మురళీ సైనింగ్ ఆఫ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.